आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे माँ श्री अरविंद शरणं मम। मांकर अपार करुणारू आम समस्ते अपा भाई माने आज श्री अरविंद डिवाइन ग्रेस पाठचक्र रे ऑनलाइन रे योगदान करिसे। सब अपा भाई मान को मु स्वागत करुछि, प्रणाम नमस्कार एवं शुभेच्छा ज्ञापन करुछि। आज यही अधिवेशन को परिचालना करुथिबा मालविका अपा एवं अति आदर अरोश्री आउ संगीत मातृ संगीत परिवेशन करी अधिवेशन टी रुद्धिमंत करिथिबा स्तंभीभूत करिथिबा मोर अंतरंग बंधु कीर्तिवास भाई केन्द्रापड़ा मु समस्त को स्वागत करुच्ची। अंतर गभीरता मोर शुभेच्छा ज्ञापन करुच्ची। दिव्य जननी पाखे प्रार्थना करुच्ची समस्त मां आशीर्वाद झरी पड़ू एवं समस्ते चलापथ कुसुमित हो। अपाही मैंने जानती आम धारावाहिक भाव में आलोचना करुचे प्रभु श्री अरविंद रचित मंत्रमयी महाकाव्य सावित्री बुक 2 कैंटो 2 द किंगडम ऑफ सटल मैटर। आम गत 7 तारिख रे आर पार्ट 22 को आलोचना करते। आज पार्ट 23 आज 21/7/26 पार्ट 23 ऑफ किंगडम ऑफ सटल मैटर। ये अध्याय अति चमत्कार। आम जहाँ सब आम आखि खोलीदे देखुचे एगुड़िक सब स्थूल वस्तु। ये स्थूल वस्तु मानक एक सूक्ष्म स्वरूप उपरे अच्छी। प्रभु श्री अरविंद कहते सूक्ष्म जगत आमर नेबरहुड आम पाखापाखि जिते बड़े आम मनीष चेतन जिते दूर अग्रगति करुचु से चेतन जहाँ जहाँ आवश्यक से जिनस आमको प्राप्त होउची सूक्ष्म चेतना से अवतरी आसुची। आम चेतना वृद्धि न कले नहले सूक्ष्म चेतना कौन सी जिनस आसना। यही विषय प्रभु श्री अरविंद यही बुक 2 कैंटो 2 रे वर्णना करते एवं यही सब जिनिस सहित आमर संपर्क कौन, चेतनागत संपर्क कौन, से माने आसिले आमर की परिवर्तन होउची ता भितरे आमे अच्छे बोली जानी पारुचे कि नहीं। आज से विषय सब आलोचना करबा। 109 पृष्ठा 233 धाड़ी आरंभ करवा। कहीं गत 7/7/26 प्रथम मंगलवार आम ये छाड़ी 109 पृष्ठा 233 धाड़ी 237 धाड़ी जो पदती प्रभु श्री अरविंद लिखुंट फॉर व्हेन ही स्ट्राइव्स ही माने आमे मनीष he strives for things surpassing art। जिते आमे मनीष बा मु आपण सी जगत रे जो जिनिस सब अच्छी ताको सरपास करी अतिक्रम करी जाई ऊपर जिनिस को स्ट्राइव करती पाइबा पई श्रम करी चलती। सेते कौन हुए प्रभु श्री अरविंद कहते टू रूल द वर्कमैन्स टूल टू क्रूल हिज स्टॉप माने इंग्रेडिएंट्स जे उपरे सूक्ष्म जगत रे तैयारी करछन्ती जो जिनिस को तांकर जिते से एठिक आसवे से प्रकार जिन रूप दवाई जंत्रपाति धरिक आसवे टूल्स धरिक आसवे एवं पथर दिए निहाण मुगुर निहाण बसई मुगुर पिटी
ଶିଳ୍ପୀଟିଏ ଯେମିତି ପଥରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ 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 ଭେରି ରୁଡ୍ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ଛେଦନ କରି ଚାଲିଥାଏ ନୂତନ ରୂପ ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ଏଠି ଆମକୁ ନୂତନ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ଚେତନାର ପଥରକୁ ଭେରି ରୁଡଲି ୱାର୍କମ୍ୟାନ୍ସ ସ୍କିଲରେ ଛେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉଥିରେ ଆମକୁ ସେ ଗଢୁଛନ୍ତି ସେଇ ଷ୍ଟଫ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟସ ବହୁତ ପୁରାଣ କ୍ରୁଡ ତାକୁ ନେଇକରି ସେ କ୍ରୁଡ ହେଇଥିବାରୁ ଭେରି ରୁଡଲି ତାକୁ କାଟିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। And hardly with his heart's blood he achieves his transient house of the divine idea, his figure of a time in for unborn. ଏବଂ ସେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଯେ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନାକାରୀ ହାତରେ ନିହାଣ ମୁଗୁର ଧରି ଠୁକୁ 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 କରି ଚେତନାକୁ ଛେଦୁଛନ୍ତି ନୂତନ ଚେତନାଟିଏ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ଯୋଉ ଘରଟି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି that is transient divine ଆଇଡିଆରେ ତାକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଟାଇମ ଇନ୍ ସମୟର ଚଟି ଘର। ଯିଏ ଆସିବ ଏଠି କିଛି ସମୟ ରହିବ ତାପରେ ଉପରକୁ ଚାଲିବ। ଏ ଟାଇମ ଇନ୍ଟା ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ତିଆରି କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏଇଟା କାହିଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି ଅନବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଜନ୍ମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଚେତନା ଠାରୁ ଉପର ଚେତନା ନେଇକି ଜନ୍ମିବେ ସେ ରହିବେ କୋଉଠି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଏ ଘରଟା ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମାନବ ସତ୍ତା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ ଯେ ମଣିଷ ଦେଖେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ତାକୁ ଧରେଇ ଦିଆଯାଇଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦିଆହେଇଛି ଟୁଲ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି ମ୍ୟାନ୍ସ ଟୁଲ୍ସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଟୁ କ୍ରୁଡ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଏବଂ ଦନ୍ଥରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଏବଂ କର୍ମ କ୍ଷମତାହୀନ ତାର କାମ କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ କର୍ମ କ୍ଷମତାହୀନ ହେଇକି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମକୁ ସେଇ ଗୋଟିକ ଧରି ଦିଆଯାଇଛି ପୁଣି ଏଇଥିରେ କାମ କର ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ପୁରୁଣା ଦନ୍ଥରା ଟୁଲ୍ସକୁ ଧରିକିରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛୁ ପ୍ରଚୁର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ହାର୍ଡଲି ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ହାର୍ଟସ୍ ବ୍ଲଡ୍ ମଣିଷ ତାର ରକ୍ତ ବୁହାଇକିରି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ରକ୍ତକୁ ପାଣି କରିକିରି ହୃଦୟରୁ ରକ୍ତ ଦେଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ କଠିନ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ଏପରି ଏକ ଫର୍ମ ବା ରୂପ ଗଢ଼ି ଦେଉଛି ଯାହା ଭିତରେ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଆଇଡିଆ ଦିବ୍ୟ ଭାଗବତ ଧାରଣାଟିଏ ଫିଟ୍ ହୋଇପାରିବ ବା ସମୟ ଯାଇପାରିବ ଯାହାକୁ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମଣିଷର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ ମୁଁ ଏଠି ଯାହା ତିଆରି କରିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଘର ତିଆରି କରୁଛି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଏଇ ଯାହା ମୁଁ କରୁଛି ସମସ୍ୱୀକାର କରିକି ସବୁ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ସେ ଏଠି ରହିବେ ସେ ଆକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ତଥାପି ତାହା ଏକ ଟ୍ରାନ୍ସିଏଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ବା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ ସେଠି କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ସବୁଦିନ ରହିବେ କାରଣ ତା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଟ୍ରାନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଆଜି ଅଛି କାଲି ଚାଲିଯିବ
सबुदिन तिष्ठि रही पारिबो नाही किंतु कठिन परिश्रम फल स्वरूप जो रूप बा फॉर्म टी को गढ़ा जाइछि ता हेउछि हिज फिगर ऑफ ए टाइम इन फॉर द अनबॉर्न इन होउछि एक चटी घर चटीघर शब्द टी सहित आपण माने कहछि पाठशाला बा सराई जोठारे पदयात्री माने रात्रि विश्राम नियंती अल्प समय पाई रहंती सेतेबेले तापर काम सकाळ हला पुन चली यात्रा पथरे तांकर तीर्थ यात्रा पथरे बाहुर जाउथा जेतेबेले मनुष्य बहुत जत्न रे गोटे सुंदर गृहटी निर्माण करुथाए आमे ता समाप्त होला परे ताको अनबर्न अर्थात अजन्मा परम पुरुषंक निमित्त उत्सर्ग कर देउथाए आमे जो दिन गृह प्रवेश करू प्रभु को डाकू हे प्रभु ए घर आपन पर आसो ए अनबर्न हेउछति सेही द अनमैनिफेस्टेड रियलिटी जे पर्यंत मैनिफेस्ट हैना सेही अप्रकाश्य वास्तव सत्यर स्वरूप प्रभु सेठारे किछि समय अवस्थान करी सेही बासस्थली बा इन को धन्य कर दिए प्रकृत शिल्पी बा चित्रकर केवल यही उद्देश्य भितर रखी नूतन नूतन फॉर्म बा रूप बा एनिमेशन सृष्टि करी चली नूतन नूतन सृष्टि करिवार उद्देश्य कौन उद्देश्य होची परम प्रभु को स्थान दबा तांको घर सी रही उपयुक्त स्थान टी मुझे गढ़ी पारि से मन हो प्रभु आसी रहिले तापर चली गले अर्थात तांको एटा उपयुक्त मन हैला नाही मु आउरी चेष्टा करिवि आउ भल करिया प्रभु एई प्रकार आम भितर प्रेरणा प्रदायी उत्साह प्रदान करछन प्रेरणादायी उत्साह चरई बेटी आगु को बढ़ आउरी नुआ जिनिस कर मु खुशी होउछि एथिमे प्रभु श्री अरविंद कहते सटल मैटर रु किंगडम ऑफ सटल मैटर यही सब जिन आसू आपण मैंने आमे नूतन जिनस के घटे जो मैंने स्वर संयोजना करती म्यूजिशियन से माने केमिति जानती स्वर कथा कौन केमिति खंजी खांजी करती उपरू आसे प्रेरणा से प्रेरणा को धरिकी नूतन जिनसटे नूतन स्वरटे नूतन संगीत सृष्टि करती जहाँ सर्वजन आदृत हुए समस्ते शुणिक खुशी से कहुए प्रत्येक जिनिस प्रभु दौरान प्रभु पाखु आसूची आमे ताको एठी खाली शक्ति अनुसार रूप दौचे हयतो सर्वोच्च रूप दे पारु ना शक्ति अनुसार तापर प्रभु कहते आवर बीइंग आमर सत्ता थ्रिल्स मन प्राण शरीर भितर थ्रिल सृष्टि हुए सिहरण कौथरे विथ हाई फार मेमोरीज बहुत दूरे थवा कौन से जिनिस आम मेमोरी की स्मृति पट को जब आसीगला आम सिहरित गोटा नूतन जिनिस मत देखा भाव एवं ताको तल को आने चेष्टा कर ब्रिंग डाउन एवं से जिनटा हूँ जे इच्छा को आसी ना से तो डेटलेस जन्म होनी एवं इच्छा को आसी ना बोली मीनिंगलेस ताके बुझी पारना आसीगले जन्म हो गले मीनिंगफुल हो समस्त देखिए आदर करेंगे तार फायदा उठेबे बट थ्रू डिवाइन फॉर आर्थली नेचर्स स्कीम
किंतु से जो जिनस उपरे अच्छी जदि सी आम पृथ्वी उपरको आसे आम जो स्कीम रे जो योजना रे एठी काम करूचे दैट इज नेचर्स स्कीम नेचर्स ताको ग्रहण कला बेलू टे अखाड़ुआ मन करे कारण ता टू डिवाइन इट इज टू मच इतने बेसी इतने उपरे नेचर ताको बुझी न पारी ना एथुर किसी आमर लाभ हम ना बियॉन्ड आवर रीच द इटर्नल मार्वेल्स ब्लेस आमर जो हाथ पाइब ना आम अपहंच जो आम पहुंची पारू ना से जगह प्रभु चिरंतन अत्यंत चमत्कार द्रव्य मान चकचक होती मार्वेल मूल्यवान मार्वेल मार्वेलस आम खाली देखुचु किंतु आम पाख आसुना कहीं आम पाक जाइनु हाथ बढ़ेले हाथ ताकि बाजू नहीं बियॉन्ड आवर रीच व्हाट सरप्राइजेस अस आम कौन आश्चर्य होचु एथारे एई सब जिनस देखिकिरी प्रभु कहते किंगडम ऑफ सटल मैटर कथा से अच्छी आपण मान को कही जो जिनस को आम ये व्यवहार करूँ आम जहाँ को ब्यूटी कहूँ किंगडम ऑफ सटल मैटर डिवाइन कहती डिवाइन एटी जो आसे आम बुझा अनुसार आम पाखे ठिया हुए आमे ताकू चिन्ही पारला भाया पोशाक पिंधिक आसे आमे बुझी पारला भाया आम भाषा कथबार्ता करती डिवाइन आमे ताकू कहू ये बढ़िया जिनस आसी गोटे सर्वोच्च नाम दवा आमे ताकू ब्यूटी कर सौंदर्य आउटा सौंदर्य उपर को आमर किसी जिनस ना तेणु जिते आमे डिवाइन को बुझला भाया अवस्था को आसवा डिवाइन सीधा सीधा किंगडम ऑफ सटल मैटर रु एठा को आसी एठी जेते जिनिस को आमे नामकरण करिचु सेठारे सेही जिनिस उच्च कोटि रे अछि श्री आमे जेति के पाउचो तस ना दे श्री अरविंद कहउचंती व्हाट इज अगली हियर दैट इज आल्सो डिवाइन देयर जो जिनिस को आमे सुंदर कहू सी डिवाइन सेठी डिवाइन ठारू सुंदर केते पोटेंसी कम जहाँ को अगली कहू से आउरी कम सपोज डिवाइन को 50% आसिले डिवाइन को ताको कहवा कौन ब्राइटनेस बा सौंदर्यपूर्ण किंतु जदि 10% आसला ताको अगली कह तेणु श्री अरविंद कहते किंगडम ऑफ सटल मैटर अग्नि अर्थ जहाँ ब्यूटी अर्थ भी सैया कहीं डिफरेन्स पोटेंसी ओनली गोटाए 10 पोटेंसी ताको अग्नि गोटाए 40 पोटेंसी बा 50 पोटेंसी ताको आम कहूँ ब्यूटी सेमती एठारे प्रभु कहते जिते जिनिस एठी आसुची आम अंतरस्थ गभीरता भितरे अंतर भितरे हाई फार मेमोरीज आम स्मृति शक्तिर बहुत दूर आम जाक बुझी पारिबा नहीं धरी पारिबा नहीं बोध हुए यह आमे एई जगत रे जन्म ग्रहण करने पूर्व रही आमर भी गोटे सूक्ष्म रूप से अच्छी आमे जेमती हवा कथा ए संसार रे रही सेतिकी आई आहरी बहुत जिनिस रही आसिले जन मनीष डिविनाइज दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन आम इनर बीइंग बा अंतरस संस्था सहित किसी संपर्क बा जोगाजोग स्थापन करि पारिबा जदि एवं सही स्मृति सहित मन भितर जो स्मृतिटा रही आमे जदि किसी जोगाजोग करि पारिबा तेबे आमे सिहरित होई पड़िबा कौन अच्छी मो भितर
ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ବେପୋତ ଜନ୍ମ ହେବ, ଝାଳ ବୋହିଯିବ, ଜୀବକୋଷମାନେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ, ତାକୁ ବେପୋତ କହନ୍ତି। କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ଜଗତରେ ଏଠାରେ ରୂପ ବା ଦେହଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେଇ ଜିନିଷ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଡାଉନ୍ ଦେୟାର ଡେଥଲେସ୍ ମିନିଂ। ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ମା ଥିଲେ ତ ଅଲଗା କଥା, ମାଙ୍କ ରୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ମାତ୍ରକେ ଶରୀରରେ ବେପୋତ ଯାହାକୁ ହୁଏ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ହୁଏ। କେତେକ ଲୋକ ସେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇ ବାହାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି, ଝର ଝର ହେଇ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଛି। କାହିଁକି? ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା, ଉଚ୍ଚତମ ଚେତନା, ମାତୃ ଚେତନା ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମର ଯୋଉ ଜୀବକୋଷମାନଙ୍କୁ ଦୋହଲେଇ ଦିଏ, ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼େ। ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ବେପୋତ ଯାହାକୁ ହୁଏ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ପଡ଼େ। ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଜିନିଷ, ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ, ବହୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଆସିଛି କି? ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗଟି ସେଠାରେ କାଳ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଚିରନ୍ତନୀଙ୍କ ସହ ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ରୁମକୁ ଯାଇଥାଉ, ଆମର ଏଇ ବସ୍ତୁ ଜଗତର କାଳ ବା ସମୟ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ଆମ ଚେତନା, ମାତୃ ଚେତନାକୁ ଆମ ଭିତରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମସ୍ତ ଚିରନ୍ତନ ମହାର୍ଘ ବସ୍ତୁ, ଇଟର୍ନାଲ ମାର୍ଭେଲ, ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ଅନେକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦୃଶ ଜାଜଲ୍ୟମାନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ବିୟଣ୍ଡ ଆୱାର ରିଚ୍, ଯେଉଁଠାକୁ ଆମ ହାତ ପାଉନାହିଁ, ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ, କାରଣ ସେମାନେ ଦେ ଆର୍ ଟୁ ଡିଭାଇନ୍, ଆମ ଯୋଜନାରେ ଖାପ ଖାଇ ଚଳିପାରିବେ ନାହିଁ। To fit into the scheme of earthly nature, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଆର୍ଥଲି ନେଚର ଯେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ମାର୍କ୍ସିଜମ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ରୂପାନ୍ତର କଥା? ଯଦି ରୂପାନ୍ତର ନ ହୁଏ, ଟୋଟାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ନ ହୁଏ, କିଙ୍ଗଡମ ଅଫ ସଟଲ ମାର୍ଟରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଏଠାକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ରୂପ ନେଇପାରିବେ। ଆଜି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝୁଛେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ଯଦି ରୂପ ନେବ, ତାର ପାଣିପାଗ ଥିବା ଉଚିତ, ତା ପାଇଁ ଯେତିକି ଉତ୍ତାପ ଦରକାର ସେତିକି ଉତ୍ତାପ ଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ସେ ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ଭିତରେ ରହିପାରିବ, ଯୋଉ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଭିତରେ ରହିପାରିବ, ସେ ସରାଉଣ୍ଡିଂଟି ବାଧିତ ହେଇଥିବା ବା ତାକୁ ଖାପ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଉଚିତ। ମାର୍କ୍ସିଜମ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ସେମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଯୋଗ ଅଫ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ। ଅପା ଭାଇମାନେ, ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି କହିବି। ସେ କଥାଟି ହେଉଛି ଜଣେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଭକ୍ତଙ୍କର କଥା। ଆଶ୍ରମରେ ତ କାହାରି ନାଁ ଦିଆ ହେଇକି ଲେଖା ହେଇନି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଡି 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 ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଟିଚର। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲଟି ଥିଲା ଗୋଟେ ହିଲ୍ ଟପରେ, ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ପାହାଚ ପାହାଚ ଚଢ଼ିକିରି ଯିବେ, ପିଲାମାନେ ବି ସେ ବାଟେ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ହେଉଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ହିଲ୍ ଟପ୍ ସ୍କୁଲଟି ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୁଲ, ମନ୍ଦିର। ସେଇଠାରେ ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ବେଳେ ମୋ ମାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ଦି ମଦର ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ହସି ଦିଅନ୍ତି, ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ସେ ଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସେ କ୍ଲାସକୁ ଗଲେ ବା ଅଫିସକୁ ଗଲା ପରେ ପାର୍କରେ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ସିଏ ଭେରି ବିଗିନିଂରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଏବଂ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଓହ୍ଲେଇକି ପାହାଚରେ ପଛକୁ ଟିକେ ଅନେଇ ଦେବାକୁ ମା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଡିଙ୍କର ସବୁଦିନ ହୁଏ। ତାପରେ ଡିଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲା, ସେଠି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା।
ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବଦଳି ହେଇଗଲା ଯୋଉଠି ଗଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଦିଟା ତିନିଟା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଥିଲା। ସେଇଠାରୁ ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀକି ଆସିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ତାଙ୍କର ଜଣେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ନାଁ ଏମ୍ ଡି, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏମ୍ଙ୍କ ସହିତ ପଣ୍ଡିଚେରୀକି ଆସିଲେ। ସେଇ ସମୟ ହେଉଛି ଅର୍ଲି 60s, 60 ଦଶକର ପ୍ରାରମ୍ଭ। ସେଇ ସମୟରେ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ବାଲକୋନି ଦର୍ଶନ ହଉଥିଲା 60 ଦଶକରେ। ତଳେ ଠିଆ ହେଇକି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମାଙ୍କୁ ବାଲକୋନିରେ ଦର୍ଶନ କଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଏ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇଲେନ୍ସ ଡନ୍ ଅନ୍ ହିଜ୍ ହେଡ୍। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏକ ପିସ୍ ଏବଂ ସାଇଲେନ୍ସ, ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏବଂ ନୀରବତା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବଜାଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିନେଉଛି। ମା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ବାଲକୋନିକି ଏମର୍ଜ, ସେତେବେଳେ ସେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ଷ୍ଟାର୍ଟଲିଂଲି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ମାଙ୍କର ସ୍ମାଇଲ ମାର୍ଭଲସ୍ ଥିଲା। ଦି ଆଗରୁ ଏ ପ୍ରକାର ଜେଣ୍ଟଲ ଡିଭାଇନ ସ୍ମାଇଲ ଦେଖି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରି କଲା, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଡିଭିନିଟି? ଡିଭିନିଟି କଣ? ଏଇ ଉପରେ ତ ବାଲକୋନିରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଇଜ ସି ଦ ସୁପ୍ରିମ ମଦର? ସେ କଣ ସୁପ୍ରିମ ମଦର? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସେ his heart replied, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଉତ୍ତର ଆସୁଛି ୟେସ୍, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ କହୁଛି ନୋ। ସିଏ କହୁଥିଲେ ସୁପ୍ରିମ ମଦର ଆଉ କେମିତି, ତାଙ୍କଠୁ ଭଲ ହେଇଥିବେ। ସେଥରକ ମାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଲେ, ସିଏ ହେଲେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ, ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ ମା କୋଉ ଦିନ ସୁପ୍ରିମ ମଦର ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବେ। ସିଏ ସେତିକି ବେଳେ ମା ମେଡିଟେସନ ହଲକୁ ଆସୁଥିଲେ, ବସୁଥିଲେ, ପରମିଶନ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଆଗକୁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆଶ୍ରମାଇତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମହାଷ୍ଟମୀ ଦିନ, ଦଶହରାରେ ମହାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ ମା ମେଡିଟେସନ ହଲରେ। ମା ଯେତେବେଳେ ଦି ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଗଲେ, ମା ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ, ଅନେଇଲେ with penetrating eyes। ଦି ଭାବିଲେ ବୋଧହୁଏ ମୋ ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଅଛି। ମା ଏମିତି ଅନେଇକିରି ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ମୋ ଭିତରୁ ଟାଣିକିରି ବାହାର କରିଦଉଛନ୍ତି, ବାହାର ପୁଲିଂ ଆଉଟ୍ ସମ୍ ଡେମନ୍ ଫ୍ରମ୍ ମି। ମାଙ୍କର ସ୍ମାଇଲ ୱାଜ ଏ ହିରୋଇକ ସ୍ମାଇଲ। ସିଏ ଭାବିଲେ, ଦି ଭାବିଲେ ଯଦି ସିଏ ବେଶୀ ସମୟ ମାଙ୍କ ଆଗରେ ଏକ୍ସପୋଜ ହେଇକି ଠିଆ ହେବେ, ତାହେଲେ ହୟତ ମୁଁ ଫେଣ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ସେଦିନ ଦର୍ଶନଟି ଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ବିଜୟା ଦଶମୀ। ସେ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଏଗେନ୍ ମାଙ୍କର ପରମିଶନ ନେଇକରି ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସିବ। ସେ ପୁଣି ପରମିଶନ ନେଲେ, ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଗଲେ। ଦେଖିଲେ ମା ଯେମିତି ଆଗରୁ ହସୁଥିଲେ, ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଅଧିକା ହସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଟୁ ହିଜ ସରପ୍ରାଇଜ, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। 5 days later, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରାତିରେ, ଦଶହରା ଗଲା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରାତି, again received permission for ପ୍ରଣାମ। ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପରମିଶନ ମିଳିଲା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ହାତରେ ତାଙ୍କର ଭଲ୍ୟୁମ 1 and 2 ଅଫ୍
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଟର ସଂଯୋଗ ବହି ନେଇଥିଲେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା। ସେ ଚମ୍ପକଲାଲକୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ମାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ମା ଯେମିତି ତାକୁ ଛୁଇଁବେ ତାପରେ ମୋତେ ଦେବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ he could receive from mother's hands, ମାଙ୍କ ହାତରୁ ମୁଁ ବହିଟା ନେବି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ମା ଷ୍ଟେୟାର କେସରେ ତଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନେ ହେଲା ମୁଁ ତ ସାକ୍ଷାତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଭକ୍ତର ଭାବ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସୁଛନ୍ତି ତଳକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ। He could not believe, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ମାଷ୍ଟର ଏତେ ବିୟୁଟି ଧାରଣ କରିପାରେ। ମା ତ ଏଇଠି ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ରହିଛି, ଏଇ ଚେୟାରରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଚେୟାର କେସରେ କେତେ ଉପରୁ ତଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ ଛୋଟିଆ କଥା? ସେଇ ଚେୟାରକୁ ଟିକେ ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ମାରିବା, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେବା ବା ସେଇ ପାହାଚ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇକି ପ୍ରଣାମ କରିଦେବା, ଏ କ'ଣ ଛୋଟିଆ କଥା? ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମନେ ହେଲା ଏଇ ଆଶ୍ରମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଳକାପୁରୀ। ଏଠି ଯେଉଁ ଇନମେଟ୍ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମାଇ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗଡେସେସ୍। ସେ ଦେଖିପାରିଲେ ଏ ଅଳକାପୁରୀର ଦେବୀ, ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା, ଏବଂ ଯେତେ ଆଶ୍ରମାଇଟି ସମୟରେ ଗଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗଡେସେସ୍। The beauty and the grandeur of the mother coming down in her golden saree, ମାତ୍ର ପାଟ ଶାଢ଼ୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣର ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଦଶହରା ବେଳେ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ତାଙ୍କ ଗୋଲ୍ଡେନ ଶାଢ଼ୀରୁ ଦେଖିଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଡିଓର, ବିୟୁଟି ଝରଝର ହେଇଯାଉଛି। He simply, ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି, indescribable। ହାଫ ଆୱାର ଧରି ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ଏବେ ମାଙ୍କୁ ସେ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ମାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ। ସେ ଯାଉନଥିଲେ, ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ ସେଠୁ ହଟିଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯିଏ ପଛରେ ଥିଲେ ତାକୁ କହିଲେ ତୁମେ କେତେବେଳେ ଯାଏ ଦର୍ଶନ କରିବ, ଆଉ ଉଠ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେ ଅଡ଼େଇ ହେଇଗଲେ, ଆଡ଼େଇ ହେଇଗଲେ, ମା ହସିଦେଲେ। And D also smiled, D ବି ଟିକେ ହସି। ସେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ବହି କଥା ଭୁଲିଗଲେ। After a few minutes, he remembered, କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ପଚାରିଲେ ଚମ୍ପକଲାଲ ଜି, ମୋ ମାଇ ବୁକ୍ସ? ଚମ୍ପକଲାଲ asked him to join the line again. ଚମ୍ପକଲାଲ ଆଉ ଥରେ ଲାଇନ୍। ସେ କହିଲେ ଏଇ କି କଥା, ଇଏ କ'ଣ ସତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା? ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବି ବୋଲି ମୋତେ ହଟେଇ ଦେଲେ ଲାଇନରୁ ଲୋକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚମ୍ପକଲାଲ ଡାକି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ଲାଇନରେ ଆସ। କିଛି ତ ମାତ୍ର କୃପା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। It was not so easy to join the line again, କିନ୍ତୁ I joined, ସେ କହୁଛନ୍ତି, and reached the mother। ମା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଟିକେ ହସିଲେ। କ'ଣ ଇଏ ବୁଝିପାରୁଛେ? ମା କହୁଛନ୍ତି ଚାଲିଗଲୁ ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲୁ, ମୁଁ ତତେ ଆଉ ଥରେ ମିଳିଯାଇଛି, ଦେଖ। He also responded with a laugh. The mother said something in French। ମା ଫ୍ରେଞ୍ଚରେ କିଛି କହିଲେ। ଦିନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭୟ ଥିଲା ସବୁ ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲା। He now felt he was the child of the mother for all eternity। ଚିରନ୍ତନୀ ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇଗଲେ। ଅପା ଭାଇମାନେ, ଇଏ ତ ଏକ ଅସରନ୍ତି ଗଳ୍ପ। ଆକୁ ଆମେ ଆଶ୍ରୟକୁ ଏଇଠି ରଖିଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ପଢ଼ା ହେଲା, ତାରି ମୋର ଏଇଟା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ସେଇ ବିଷୟଟିର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ
ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ କିଙ୍ଗଡମ ଅଫ ସଟଲ ମ୍ୟାଟର ବିଷୟରେ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଏ ଅନନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ଅନେକ ଅଛି, ଅନେକ ଉପକଥା ରହିଛି, ଅନେକ ଆମେ ତ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ ରାତି ପାହିଯିବ, କଥା ସରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରି ଆନନ୍ଦିତ ହଉଛେ, ଆନନ୍ଦ ସାଗରରେ ଉବୁଟୁବୁ ହଉଛେ। ମାଙ୍କର ଗ୍ରେସ୍ ଯେ କଥା ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆମର ହାଇ ଫାର ମେମୋରି ସ୍ପନ୍ଦିତ ହଉଛି, ଭିତରେ ଶିହରଣ ଖେଳିଯାଉଛି ଏବଂ ସେଇ ମେମୋରି ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତମେ ପରା ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କର ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲ, ଦିବ୍ୟଜନନୀ ତମକୁ ଦେଖିକିରି ହର୍ଷ ସ୍ମିତ ହର୍ଷର ଝରଣା ବୁହାଇ ଦଉଥିଲେ, ସେଇଟା ତମର ହାଇ ମେମୋରି ନୁହେଁ କି? ଆସ ଉଠିଯାଅ, ଏଇ କାଳ ବକ୍ଷରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପଡ଼ିଛି, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୁଅ, ମାଙ୍କୁ ପାଖରେ ନିଜକୁ ନିବେଦିତ କରିଦିଅ, ସେ ସବୁ କରିବେ। ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବାରେ କିଛି କମି ରହିଯାଇଥାଏ, ମା ତାକୁ ରିପିଟ୍ କରିକି ପୁଣି ନେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଅବା ଭାଇମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିଲେ ପେଜ ସେଇ 109ର ଲାଇନ୍ 245 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 245 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ି, ତାପରେ 46 ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ଏକ ଅମୃତର ସ୍ରୋତ, ଏଥିରେ ଅବଗାହନ କଲେ ସେ ଅମୃତ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଳିଆକୁ ଧୋଇଦିଏ, ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇଯାଉ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆମ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ଦାନ। ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ମା ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ନିଜକୁ ନିବେଦିତ କରିଦେଇ ଆମେ ଆଜି ସମୟ ଏଇଠି ଆମକୁ କହିଲାଣି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ବନ୍ଦ କରିବା, ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଓମ୍ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।